सर्वप्रथमे परमेश्वरंकर महत् नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु आमन को आज प्रार्थना सभारे आमे प्रत्येक को यही सुंदर सुजोग प्रभु देले। प्रभु गौरवान्वित हुंतु। तेणु आज उपासना जोग देइथिबा समस्त को स्वागत जनाए एवं ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। प्रभु आमन को यही सुंदर सुजोग मध्य देई तांकरी पवित्र उपस्थिति मध्य को प्रभु आमन को आकर्षण कले। प्रभु गौरवान्वित हुंतु। आसंतु इस समय आज उपासनार प्रारंभ रे आमे समस्ते प्रभु निकटवर्ती हेबा प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ प्रेमिक प्रभु सदा प्रभु तुम नामर धन्यवाद करुअछु, तुमरी प्रशंसा करुअछु, तुमरी स्तुति वंदना करुअछु। प्रभु तुम नामर आराधना प्रशंसा करुअछु। अनुग्रह करी प्रभु ये सुंदर सुजोगटी आमे प्रत्येक पाए प्रभु तुम्हें मनोनीत कल। प्रभु ये समयटी आमे समस्ते तुम निकटवर्ती हो पारिछु। यही समयटी प्रभु आमे प्रत्येक तुम आड़ को ऊर्ध्व दृष्टि करि पारिछु। यही समयटी केवल प्रभु आमे तुम निमंते व्यवहृत होगा पाए प्रभु ये स्थान समवेत होइअछु। प्रभु तुमको धन्यवाद करुअछु, प्रार्थना करुअछु। प्रभु आज उपासना तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो। कारण प्रभु आमे तुम निकट को आसीअछु। जेपरि आमे तुमरी उपस्थिति अनुभव करू करू प्रभु तुमरी गौरव पाए व्यवहृत हेबो। प्रभु आमे प्रत्येक को साहाय्य कर। प्रति सप्ताह रे एई विशेष प्रार्थना उपासना द्वारा प्रभु आमे प्रत्येक को तुम निकटवर्ती हेबा सहित अनेक निमंते बोझग्रस्त भाव में प्रार्थना करबा पाए प्रभु तुम्हें साहाय्य करुअछ। प्रभु तुम नामर गौरव करुअछु। प्रार्थना करुअछु आज परिचालन रे गीत प्रशंसा करिबारे आज जीवंत वाक्य पदे आलोचना करिबारे समस्त मध्य प्रभु तुमरी पवित्र चालना प्रेरणा दे प्रभु तुम निमंते आमे समस्त को व्यवहार कर। आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुम्हें सहवर्ती हुआ। महिमा प्रशंसा गौरव तुमरी हो। यीशुଙ୍କ नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु, आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। आसंते इस समय आमे प्रभु को गौरव पाए गोटे गीत आमने बोलिबा।
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महत् नामर गौरव हो पिला माने सुंदर गीत द्वारा आम समस्त को उत्साहित करिसेंती प्रभु से बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु ए समय आम आज विशेष वाक्य मध्य को जीवा आज आम विशेष आनंदर विषय जे आज वाक्य निमंते आम मध्य प्रभुंकर दास आचार्य अमल दास उपस्थित अछंती तेणु तांको निकटरे मो तरफर एवं आमर ये क्षुद्र मंडली तरफर कृतज्ञता एवं भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए प्रभुंकर दास तांकर बहुमूल्य समय देले एवं तांको सहित आमर मध्य सुमन भाई मध्य उपस्थित अछंती तांको निकटरे मध्य कृतज्ञता जनाए सेमानंकर आ उपस्थिति निश्चित आम प्रत्येक को आहुरी उत्साहित करिछि तेणु प्रभु गौरवान्वित हुंतु यह समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रभुंकर दास को मु आह्वान करे से आसबे एवं आज मनोनीत वाक्य मंडली सम्मुखें रखिबे। सर्वप्रथमे प्रभु नाम धन्यवाद दिए जे प्रभु पुनर्बार ये कुष्ठाश्रम मंडली रे सुजोग देले प्रभुंकर वाक्य आलोचना करिया निमंते तत्सहित मंडलीर पालक एवं कर्मकर्ता प्रत्येक विश्वासी भाई बहन मान को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। आज वाक्य शुणा पूर्व आसु पदे प्रार्थना करिबा। हे वाक्य रूपी परमेश्वर तुम्हारे वाक्य जीवंत तुमर वाक्य द्युधार खड्गर सदृश जहाँकि आम जीवन अस्थि मज्जा ग्रंथि भेद करे प्रभु वाक्य भांगी परिवेषण करने निमंते आमने अयोग्य किंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर आज आम जिते जड़े जे स्थान आसीअछु तुमर से पवित्र वाक्य द्वारा आम को संशोधन कर आम को परिष्कृत कर कण गभीरता उच्चता प्रस्तर समस्त मापिया पे आम योग्य नौ किंतु प्रभु तुम्हें आज तुमर से पवित्र वाक्य द्वारा आत्मांकर चालना द्वारा आत्मा प्रेरणा द्वारा तुम्हें सहित कथा कह आमने शून्य हस्ते आसीअछु प्रभु आम हृदय को तुम्हें पूर्ण कर जो पूर्णता मध्य दे आम ए स्थान विदाय नेबाक पारिबु तुम्हें कृपा कर। धन्यवाद करछु प्रभु आमर कृष्ठाश्रम मंडली पाई प्रभु मंडली को तुम्हें आज पर्यंत प्रभु सेवार व्यवहार कर आसीच ये मंडली को अनेक नूतन विश्वासी भाई बहन मैंने आसी पारुचंती मंडली मध्य अंशी हो पारुचंती तुमरी प्रेम तुमरी अनुग्रह तुमरी आशीर्वाद प्राप्त होचंती ये सकल पे धन्यवाद दिए प्रभु प्रार्थना करुचु ये दिन गुड़िक ये मंडली को तुम्हें आत्मिकता वृद्धि कराओ जो बड़े शारीरिक भाव में आशीर्वाद पाइबा संगे संगे प्रत्येक मंदिर प्रेमी हेबे आ तुम महिमा कर पारे से तुम कृपा कर प्रभु इस समय तुम्हें आस तुम्हारी उपस्थिति दे आम सहित कथा को प्रार्थना शुभ धन्यवाद दे जिस मागुअछु आमीन। प्रभु नाम धन्यवाद हो। आज वाक्य जे मुझे चिंता करुली जे वर्तमान परिस्थिति मध्य जगतर अवस्था जगतर परिवार गुड़िक विश्वासी मंडली गुड़िक विश्वासी परिवार आज अनेक दुखद मध्य बा निजर समस्या मध्य आज गति करुचंती आई गति करने समय जे आमन को प्रभु अनुग्रह करी दिन पर दिन बंचाई रखिंट कि समस्त उत्तमता प्राप्त होगा संगे संगे आम प्रभु प्रति केते मनोयोगी यह हूँ आम जीवन मुख्य विषय। प्रभु मंगलदान दौरान आशीर्वाद दौरान किंतु प्रार्थना उपासना कहले आम अनेक समय सुप्त हो पड़ुचु जदि मंडली आज किसी विशेष कार्यक्रम हुए तो निश्चय आम समस्त एकत्र आसता आउ सबुथिरे सहयोग करिथाउ
କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା ବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉପାସନା କରିବା ଆମମାନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। କାରଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ତାହେଲେ କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ କଥା କହିବ କାହିଁକି ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯେ ପାଳକ ଭାବେ ଠିଆ ହେଇ କହୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ରାତି 11:30 12ଟା ପାଖାପାଖି ଶୁଏ, କିନ୍ତୁ ରାତି 4ରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛୁ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ମୋତେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ମୋତେ ବିଶେଷ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଅଂଶ। ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ଯାହାକି ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ 9 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଘଟଣା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏକ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କର। ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ପିତର ଯୋହନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯିହୁଦୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ରହି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନହେଲେ ଆମେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି। କାରଣ ସେମାନେ ମାଛୁଆ, ସେ ମାଛରେ ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମୟ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମନୋଭାବ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଜନା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ପରିକଳ୍ପନା ନେଇ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ଥିର ମନୋଭାବ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ। କାରଣ ମନ୍ଦିର ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ବା ଏଭଳି ଏକ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମିକତା ଆସେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଥାଉ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଯାହାକି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ ଦେଖୁ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଲେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ପର୍ବତ ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଉପାସନା କରିଥାଅ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉପାସନା ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆମେ ସେ ନପୁଂସକ ବିଷୟ ଦେଖୁ ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ନପୁଂସକ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବ 27 ପଦ। ଠିକ୍ ତେଣୁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବା ବା ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, ଏହା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ତାର 10 ପଦ ଲେଖାଯାଉ ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସାର୍ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ ପିତର ଯୋହନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ମନୋଭାବ ଥିବ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ମନୋଭାବ ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ନାହିଁ ବା ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ଆମେ ମନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସିବା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ଭାବନା ସେଦିନ ସେମାନେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କ'ଣ କରିବା ସମୟ ଦେବା। ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଖଞ୍ଜ କ'ଣ ହେଉଛି ବୁହାଯାଉ। ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିର ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ରଖିଦେଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ଯାଉଥିଲା? ମନ୍ଦିରରେ
କ'ଣ ମିଳେ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ମନ୍ଦିରରେ ସୁସ୍ଥତା ମିଳେ, ମନ୍ଦିରରେ ଯେ କି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଇ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଆଣି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ। କେବଳ ଅର୍ଥ ଲାଳସା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଭଳି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କ'ଣ କରିବେ ରଖିଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରେମୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରେମ ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 122 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ହଁ ହଁ ଆସ, ଏଠି ଗୋଟେ କଲିଂ ହେଉଛି, ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଯେ ଆସ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଇ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜିର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ? କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ନେଇଯାଉ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ସୁସ୍ଥତା ମିଳେ, ତାହା ଅନେକ ଆମେ ବୁଝିନୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଆଣି କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଆସିବ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନତା ପାଇବ ବୋଲି ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଉ। ଏଇ କଥା ଲୋକମାନେ ମୋତେ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବା କଥା। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଆଜି କେତେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଉପାସନ କେତେ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା, ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ଉପାସନ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଉପାସନା ହେଉଛି, ଆମେ ରବିବାର ଦିନ କେତେ ଆସୁଛୁ। ଆଜି ପରିବାର ଠେଲା ପେଲା, ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ସିଏ କହିବ ନାଇଁ ମ ତୁ ଯା ମୁଁ ଯିବିନି। এই যে ঠেলা পেলা হচ্ছু মন্দিরক প্রেম না, আগ্রহ থাকা দরকার। কারণ প্রভু আমি গোটে দিন দিয়েছেন, এই সময় আমঠু ছড়াই নিয়াযিব। প্রিয় বন্ধুগণ, আজ সময় পাচ্ছু, আমি প্রার্থনা করে আসছু বা উপাসনাকে আসুছু, কিন্তু সময় আজ পাইবু না। এই ব্যক্তি সময় পাইলা বলে সে ঈশ্বরকে আশীর্বাদ পাইলা। তা পরমেশ্বর আমি সব চিন্তা করু ঈশ্বরক মন্দিরকে আমি অনেক সময় আমার পরিবার ক্ষেত্রে আমি কেবে একাঠি আসিপারু না। আমি অনেক সময় ঠেলা পেলা হচ্ছু। আজ কাহিঁকি অবস্থা? প্রভুঙ্ক প্রতি ভয়, প্রভুঙ্ক প্রতি বিশ্বাস, প্রভুঙ্ক প্রতি সমর্পণ জীবন নাই। কারণ নামধারী আমি খ্রিস্টিয়ান, নামধারী বিশ্বাস চালুছু, প্রভুঙ্ক প্রতি প্রেম নাই। যদি প্রভুঙ্ক মন্দির প্রতি প্রেম থান্তা তাহলে আমাকে উৎসাহিত হুঁতু যে চাল আমি প্রভু পাই যা। মোর জীবন গোটিয়ে বিষয় কহবাক চাহে। मोर जन्म हो खड़गपुर वेस्ट बेंगल रे। जिते मुझे सान थिलु आम बापा माँ प्रत्येक रविवार प्रत्येक सभा समिति रे घरे कई रहिबे नहीं आम नियम थिला। बापा माँ एते स्ट्रिक्ट थिले, घरे आम कई रोनुथुलु। आज से नहांती जगत रे आम एमती स्ट्रिक्ट थिला। समस्ते आम चर्च को जाउथुलु। बापा माँ से साइकेल जीवे, आम 3 किलोमीटर भाई भौणी सब चलिकी जीवु। सेठी उपासना सर संडे स्कूल सका हम उपासना सर दिन 11टा आसला 12टा हम। माँ से दिन जहाँ राति रंधि थे खाइबू। से जो आनंद, से जो शांति, जो अनुभूति आम गति करूँ ताहा जी प्रभु को धन्यवाद दिए। मोर बापा माँ से करथिबा जे प्रभु को आशीर्वाद पाइछु। आज आम केते परिवार मध्य पठाऊ पिला जाओ मंडली को, जाओ प्रार्थना सभा को जाओ बस। आम जाऊनु कि आम पिला पठाऊनु, ताले ईश्वर प्रति आम आशीर्वाद कि पाइबा। यही व्यक्ति कौन कला ना आनी रखीदे मंदिर, कि कई नहांती लिखा जे आनी पकई रखीदे से सुंदर द्वार निकट बास से एंड। आम ताकि करूनु, आम पिला कहूँ जाओ प्रार्थना सभा। आज घरे कहीं बस, कहीं टीवी देखु, कहीं मोबाइल कर जाओ प्रार्थना को। आम कहवा को आज कुंठित ता न हो।
ଆଉ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେମୀ ଆମେ ହେବା ଦରକାର। ସେଦିନ ପିତର ଜୋନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ବହୁଳ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଥିଲା କି ସାର୍ ସବୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସମୟ ଦେଉଛୁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସମୟ ଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କଟକର ମକରବାଗ ସାଇଜ୍ରେ ତେଲୁଗୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଘର କାମ କରନ୍ତି, କେତେ ସୁଇପର କାମ କରନ୍ତି ମା ମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିବେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମୀ, ଆଗ୍ରହୀ, ଉତ୍ସାହିତ ବା ଲାଳାୟିତ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ସୁପ୍ତ। ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉନୁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲା ନା, ପ୍ରଭୁ ସେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଲା, ଆଣିକି ରଖାଗଲା। ଭିକ୍ଷା ସେ ଅର୍ଥର ଲାଳସା ହଉ କି ଆତ୍ମିକ ହଉ ଆମେ ଜାଣୁନା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରହିଲା। ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ କ'ଣ ପାଇଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଛି 3 ପଦରେ, ସେ ପିତର ଜଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖି ଭିକ୍ଷାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ତାର ଆଶା କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ପାଇବି। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ମୁଁ କିଛି ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପ୍ରତି ମହାନ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେମାନେ ପିତର ଯୋହନ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ଲେଖା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ପିତର ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି, ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା। ଆଜି ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତା, ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାତା, ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାତା। ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ସେ ଆମକୁ ଅନେଇକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 123:1 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? 2 ପଦଟି ପଢ଼। 123:2 କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଦେଖ, ଯେଭଳି ଦାସମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତାର ହସ୍ତକୁ ଓ ଦାସୀର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣ କର୍ତ୍ତୃ ହସ୍ତକୁ ଅନାଏ, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଥାଏ। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ମି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇବା। ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଭଳି ଦାସୀ ଅନେଇଥାଏ ପ୍ରତି ସମୟରେ ତାର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେଇବା। ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲି ହେବ। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପ୍ରଭୁଠାରୁ ନାହିଁ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେଦିନ ଇଏ କ'ଣ ଆଶା କରିଥିଲା? କିଛି ପାଇବ, ଜାଗତିକ ପାଇବ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କି ତାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେବେ ସେ କେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା ବା ଆଶା କରିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ, ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋତେ ଅନାଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେଇବି। ଆଜି ଆମେ କାହାକୁ ଅନଉଛୁ? ଆଜି ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଅନଉଛୁ। ଜଗତ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ। ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଜଗତ ଆଜି ରଙ୍ଗରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ। ଲେଖା ହେଉଛି ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ। ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି। ହିତୋପଦେଶ 15 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆମେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କରିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ। ପିତର ଜନକୁ ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ, ଦେଖ ମୋତେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ନା ତାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ନାଇଁ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ମୋତେ କହିବେ ତମେ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ମୋତେ ଅନାଅ, ଆମେ କ'ଣ ଚାହିଁବେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପୋଜିସନ୍ ଦେବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଦେବେ। ଆମେ ଜଗତ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ବାପା ମା ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ କିନ୍ତୁ କେତେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଉଛୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଅନେଇବେ। ଆଉ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। କିଭଳି ଭାବରେ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ଆଶା ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ପାଇବ ବୋଲି। ଆମର ଆଶା ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ଆମଙ୍କର ଆଶା ଭରସା। ଯୀଶୁ ଆମର ଆଶା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ୟା ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଜଗତକୁ ଅନେଇ ଦେଉ, ଯଦ୍ୱାରା ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସମର୍ପିତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତା ଲେଖାଗଲା 121 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ, ମୁଁ ପର୍ବତ ଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶା ତାର 17 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦଟି ଦେଖ ଲେଖା ହେଉଛି। ହଁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇବେ କ'ଣ ପାଇବେ? 45 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦ ଯିଶା। ହଁ ହଁ ହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଅନାଅ। ଅନେଇଲେ କ'ଣ ନା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅନାଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। କ'ଣ? ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା। ସେଦିନ ସେଇ ଖଞ୍ଜ ପିତର ଜଣକୁ ଅନେଇଲାନି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେଦିନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଫେରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭ ଆଡ଼କୁ ଚାହଁ। ଆତ୍ମା ସେଠି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କେତେବେଳେ ପାଇବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ନାଇଁ, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା ନିମନ୍ତେ। ଏବଂ କ'ଣ ଚାହିଁ ପାଇଲେ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିତର ଜୋହନ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ସେମାନେ କୌଣସି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ, ପିତର ଜୋହନ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ମାଛୁଆ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ସୁନା ନାହିଁ, ରୂପା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ। ଆଜି ଆମକୁ ସେ ଯୀଶୁ ନାମ ଦରକାର। ଆମକୁ ସେ ଯୀଶୁ ନାମ ଦରକାର। ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆମକୁ ନୂତନ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭବରେ ପରିଣତ କଲେ। ନିରାଶ ମନରେ ଆଶା ଭରିଦେଲେ। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସହାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରୁ ସେ କେତେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଖଞ୍ଜ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, କି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ତା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁ ନାମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। we are nothing, we are empty vessel ଭଳିଆ, ମାତ୍ର ପାତ୍ର ଭଳିଆ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଫୋପଡ଼ା ଦେଲେ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ। ତା ନ ହଉ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁର ଶକ୍ତିଦାୟକ ଜୀବନ ହଉ, ପ୍ରଭୁରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଜି ଆମେ କେଉଁ ନାମରେ ଚାଲିଛୁ? ମୋ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ମୋର ପଇସା ଅଛି, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ବଡ଼। ଏହା ହେଉଛି ବୃଥା ମାତ୍ର। ଯଦି ଯୀଶୁ ନାମ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର, ଟଙ୍କା ପଇସା, ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ବୃଥା ମାତ୍ର।
ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ପିତର ଯୌନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସୁନା ରୂପା କିଛି ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଟିଏ ମହାନ ନାମ ଅଛି, ତା ଯୀଶୁ ନାମ। ଆଜି ସେଇ ନାମ ଆମକୁ ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନାମ ଅଛି, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ନାମ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦିନ ଆସି ମଣ୍ଡଳୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ଯୀଶୁ ନାମ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି କ'ଣ ସୁପ୍ତ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ନହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା କିମ୍ବା ଉପାସନା ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ଚାଲ ଆଜି ଉପାସନା ଅଛି ବୋଲି, କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଆମେ ଯୀଶୁ ନାମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିନାହୁଁ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ଆଜି ବୃଥା ମାତ୍ର। ତାହା ନ ହଉ, ଯଦି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଗୌରବ ଦେବି, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟରେ ଆମେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନାମ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛୁ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ସେ ଯୀଶୁ ନାମର ଅଛି ମୁକ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଶକ୍ତିଦାୟକ ପରମେଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯେ ଶକ୍ତି, ସେ ଲେଖା ହେଉଛି 7 ପଦରେ, ପୁଣି ସେ ତାର ଡାହାଣ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଉଠାଇଲେ, ସେଥିରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ପାଦ ଓ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠି ସେ ବଳ ପାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଯିବା ଭଳି ତା ଦେହରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କେତେ ସମୟ କଲେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କଲେ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଆସି ଏପଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଳିତ ହଉ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଦୂର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥାନ୍ତି ବା ନଥିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ତଳେ ମୋର 7 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଆମଙ୍କର ସୁମନ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ହେଲାଣି 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ତାର ମା ନେଇକି ଆସିଲା, ବସିଲା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନାଟେ କରିବେ, ପିଲାଟି ଟୋଟାଲି ଇଏ ହେଉଛି, ନିଶା ଖାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶା ଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମୁଁ କହିଲି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା, ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି କହିଦେଲି, ୟାକୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଶୈତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚାଳନା ଦେଲା କହିଲି, ଯେମିତି କହିଲି, ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲି କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସେ କିଛି ହେଉଛି କହୁନ, କଥା କହୁନଥିଲା, କିଛି ଜବାବ ମଧ୍ୟ, ତାର ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ଏମିତି ଜାଣିଲି। ତାର ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମାନେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଟାକିନା ସେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କେହି ତାକୁ ଧରିବନି। ସେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଣି ମାରୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ତତ୍ପରେ ସେ କିଛି ସମୟରୁ ଉଠିଲା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଅବିକା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ମୋତେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା, ମୋର ଦେହ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ବାପା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। କାରଣ ସେଦିନ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଲା, ଖଞ୍ଜଟି ଚାଲିପାରିଲା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଠି ଶକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ସଫଳୀକୃତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯେଉଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦର କାରକ ହେବେ। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ନାମରେ କ'ଣ କଲେ? ପାଦରେ ବଳ ପାଇଲା, ଗଣ୍ଠିରେ ବଳ ପାଇଲା ଏବଂ ଠିଆ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଲିଲାନି ତ ଲେଖା ହେଉଛି କୁଦା ମାରିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୁଦା ମାରିଲା। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ସେ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେ କୁଦା ମାରି ଲେଖା ହେଉଛି, କୁଦା ମାରିଲା। ଆଉ କ'ଣ କଲା ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଘରକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲା ସେଇ ମନ୍ଦିର ସେ ଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆସୁନୁ,
धन्यवाद प्रभु सुस्थता देले प्रभु उद्धार कले प्रभु समस्त मंगलदान देले बास सरीगला आम पाइलु आम चुपचाप नहीं मंदिर आसी धन्यवाद दियो प्रभु यही स्थान मो प्रार्थना शुणिचंती यही स्थान मते कार्य साहाय्य करचंती आज केते आम पालक आस कहूँ आज्ञा आपण प्रार्थना करथिले आम सेदिन प्रार्थना करथिलु मोर पिला मोर परिवार मोर समस्या थिला आज मु उद्धार पाइछि केते आम कहूँ यह हूँ से दिन कथा जे जहाँ किसी कौन गला कुदा मारला एवं प्रभुंकर प्रशंसा कला मंदिर मध्य आज मंदिर मध्य आसवा आम संगे संगे लोक मु भल गली मुझे ना जगत लोक कही लाभ नहीं आम प्रभु जे कि आम उत्तर देते जी आम सुस्थता देते आम सबलता देते जी आम आज प्रार्थना शुणी समस्त मंगलदान देते से ही परमेश्वर निकट आम कौन करवा धन्यवाद दबा आज केते मंदिर को आसचु आज ये प्रभु से कथा कहते मंदिर प्रेमी हवा मंदिर अच्छी अनुग्रह आशीर्वाद सुस्थता समस्त विषय पाइपर सब विषय पाइपर एवं शेष पद लिखा हूँ कौन से लोक समस्ते ताहां चलवा ईश्वर प्रशंसा देखिले देखिले आज आमर जीवन से महान कार्य लोक देखिए ये कौ परमेश्वर सेवा करचंती जाके से एत आशीर्वाद पाँच गोटे गोटे परिवार मोर इस्लाम रे मुझे देखी माने अनुभूति कहूँ जहाँ मुझे प्रभु आशीर्वाद गोटे परिवार एभली दुख थिले एभली कष्ट थिले हैं चाल घर थिला घरे पशिया पे बहुत कष्ट होता कि से घर जब प्रार्थना कली धीरे 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 से परिवार एत आशीर्वाद पाइले जहाँ घरे नथिबा जिनस प्रभुता जोगैले से प्रभुंर अनुभूति को अनुभव कर पारे ताकर उपस्थित जानी पारे कारण से गृह प्रभुंर महिमा पारला तेणु मोर कहबार उद्देश्य आज प्रार्थना आम मंदिर जहाँ करा जाए ता प्रभु शुणती ता शुणती जदि आम सामुएल पुस्तक देखु से लिखा हो हाना मंदिर में प्रार्थना करते से ही प्रार्थना ग्रहण योग्य है जद्वारा से संतान प्राप्त हो पारे आज आम प्रार्थना से भाई हो कि प्रभु यही स्थान रे यही मंदिर रे आसी आम प्रभु को धन्यवाद देवा प्रार्थना करवा आउ से प्रभु जीशु आम समस्त विषय आशीर्वाद युक्त करेंगे आज आम प्रार्थना ताही हो समस्या अच्छी प्रभु ने आंठेवा मंदिर मध्य आ प्रभु आम प्रार्थना शुणवे आम को उत्तर देवे आम सब समस्या कौन करे मुक्त करी आम को रक्षा करेंगे आम आज प्रभु कौन दृष्टिपात करूँ प्रभु कौन जगत नुहे आज अर्थर अभाव आंठेवा समस्या अच्छी आंठेवा दुख अच्छी आंठेवा प्रभु उत्तर देवे आश्चर्य कार्य से ही करती कारण से कहती माग दिज्व आम निकट मागिबा आम निकट समर्पित होगा प्रार्थना शुणवे एवं आम समस्त समस्या को से मुक्त करेंगे से लेखाला जीशु को अनेवा कारण तांकर दृष्टि से क्रूसर शक्ति जे आम अच्छी से क्रूसर शक्ति जे उत्तमता अच्छी ता बुझा निम्ति आमको जानवा दरकार ताहले प्रभु आम कौन करेंगे ना आशीर्वाद देवे आम प्रभु गौर कर कहवा जे प्रभु महान सी आम उद्धार करता आज प्रभुंर आम धन्यवाद देव प्रभुंर गौरव हो जड़े प्रभुंर प्रशंसा करूँ प्रभुंर स्तुति वंदना करूँ जे प्रभु देता समस्त उत्तम दान पाई आम प्रभुंर धन्यवाद करवा प्रार्थनाशील जीवन काटिबा और अधिक आम प्रभुंर दृष्टिपात कर चलवा ताले आम समस्त समस्या दूर हम दुख दूर हम कष्ट दूर हम प्रभु को करुणा करेंगे प्रभु अल्प चिंतार आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरवान्वित हुंतु प्रभुंकर दास सुंदर वाक्य दे आम प्रत्येक को उत्साहित करिसेंती कारण आम जेते लोक प्रभु जीशु ख्रीष्टों ठारे विश्वास करी से विश्वास पथरे चलुचु आम समस्ते उपासना प्रिय हो प्रार्थना प्रिय हो प्रभु प्रिय हो यह ही आम प्रभु चाहती तेणु प्रभु प्रिय दासों द्वारा आम को
ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ସମାଜର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆଜି ସାରା ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଜି ଜଗତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏ ଜଗତ ଆଜି ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ଜଗତ ଆଜି ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇ ଅବାଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପରି ଏକ ସମୟଟି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ। ଆମେ ଯେପରି ଜଗତ ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରି ଉପାସନାରେ ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ପୃଥକ କଲେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆମେ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୁଏତ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବ। ସେଦିନ ପିତର ଯୋହନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପାସନା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ସେଦିନ ସେ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ପାରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍, ହାଲେଲୁୟା ଜିଜସ୍। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ, ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଅଛୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବାକୁ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜିଜସ୍। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ସୁମନ ଦାସ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରତି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଆହୁରି ପ୍ରଭୁପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଆଜି ଅନେକ ପରିବାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ପାପର ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତଳି ଧରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଆହାର ତୁମେ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଗାଇ ଦେଲ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଯେପରି ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତାହା ଆମ ହୃଦୟରେ ଛାପ ହୋଇ ରହିବ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ମହାନାମରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ତୁମର ନାମକୁ ଯଦି ଆମେ ସର୍ବଦା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଆମେ ଗମନାଗମନ କରୁ ବା ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ହୃଦୟ ରଖି ଆମେ ଜୀବନରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ, ବସିଲା ବେଳେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଉଠିଲା ବେଳେ ତୁମରି ନାମର ହଁ ପ୍ରଭୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରି ରଖିଥାଉ ଏବଂ ଜପ କରୁଥାଉ, ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ତୁମର ମହାଶକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆକାଶ ତଳେ ସେହି ନାମ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମହାଶକ୍ତି ଅଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ଜନତା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ତାହା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କର।
हाँ प्रभु आ तुमर से इच्छा को जपरी आम सफल करूँ तुम्हें आमको साहाय्य कर। हाँ प्रभु प्रत्येक दिन आम जपरी तुम आत्मिक आहार पाई था आज कि नूतन आहार पाइलु यही आहार जपरी आमर जीवन में मृत्यु पर्यंत आम हृदय छाप हो रहा पालन कर चलू। तुम्हें दया कर, तुम्हें आशीर्वाद कर। तुमर महानाम को धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम रे प्रार्थना रे निवेदन कलु। आमेन। आमे समस्ते प्रभु को प्रार्थना करिबा। हे आमान को स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो, तुम्भ राज्य आसु, जो रूपे स्वर्ग रे सही रूपे पृथ्वी रे तुम्भ इच्छा सफल हो। आज आमान को प्रयोजन आहार दियो। आमाने जेपरी निज निज अपराधी मान को क्षमा करियछु, सेहीपरि आमान को अपराध सब क्षमा कर। परीक्षार आमान को आण नाही, मात्र मंदरु रक्षा कर। जेणु राज्य पराक्रम गौरव सदा सर्वदा तुम्भर। आमेन। एतबेले पिता ईश्वर प्रेम, त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह दया, पवित्र आत्मा चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता आम समस्त संगे संगे थाए चिर मंगल उपकार करंतु। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद समस्त को। थैंक यू।